اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ حوالے سے ایک تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، اور اس سلسلے میں جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں اور ملک کے مستقبل اور عوام کی بدحالی جو اس وقت ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور ایسی حکومت کے اتحادی بننا جو ہے وہ شاید اب مزید سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک وفد بھی تشکیل دے رہے ہیں جس کے ارکان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے۔ تو فی الحال تو ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا۔ مولانا صاحب فیصلہ کر کے کرنے نا جی بڑی صاحب عدم اعتماد کا فیصلہ تو کر لیا گیا آپ کا، عدم اعتماد کب لائیں گے، عدم اعتماد کی تاریخ کون سی ہوگی، اسے آگاہ کر دیں۔ جی میں نے عرض کر دیا ہے آپ سے کہ پہلے ہم کچھ جو پیشگی اس پر ہوم ورک ہوتا ہے وہ مکمل کریں، دوسرے جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں کیونکہ اس کے بغیر عدم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ ووٹ بھی تو مکمل کرنا ہے، صرف لفظ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایتی طور پر ایک چیز پیش کر دی اور بس ختم ہو گئی بات۔ مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک تو لانگ مارچ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا سوال یہ ہے بحیثیت پی ڈی ایم سربراہ کے آپ بلاول بھٹو زرداری سے معذرت کریں گے کہ یہی بات انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے کی تھی جو آج آپ اعلان کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل غلطی تھی وغیرہ آج عمران خان شاید اقتدار میں نہ ہوتے؟ دیکھیے ہٹا رہے ہیں میں آپ سے یہاں لاہور میں بھی شاید اور لیکن اسلام آباد میں تو بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ میں ہدف ایک ہی رکھوں گا، اور کبھی میں کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ہزار اختلاف کے باوجود میں پبلکلی جنگ نہیں لڑوں گا۔ مجھے اس کا جواب خوب آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور ایسا آتا ہے کہ آپ بھی اش کریں گے جی، لیکن نہیں دوں گا، لیکن نہیں دوں گا، اس لیے کہ اپوزیشن پارٹی کی ایک جماعت ہٹ ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بہرحال اپوزیشن گروپ ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ دو محاذوں پہ جنگ لڑنا یہ تو سیاسی لحاظ سے میرے خیال میں کوئی دانشمندی والی بات نہیں۔ عمر اسلم آپ کو پیپلز پارٹی پر اعتماد ہے، پیپلز پارٹی کی جماعت پر آپ اعتماد رکھتے ہیں؟ دیکھیے سیاست میں جب آپ بڑے اقدامات اور بڑے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر بڑا دل بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو مشترکات ہوتے ہیں ان کے لیے حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ پچھلی دفعہ تو اس وقت مشترکات نہیں تھے، اس وقت ایک اتفاق رائے موجود نہیں تھا، اب وہ حالات بدل گئے ہیں، اس وقت کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھے، اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو حالات کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آگے اور آپ نے کہہ دی اور آپ کے لیے ماحول موافق نہیں ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بے وقت کی راگنی کیوں کہی آپ نے جی۔ تو لہٰذا اب ہم سیاسی لوگ ہیں اور بڑے اتفاق رائے اور سوچ سمجھ کے ساتھ، لیکن یہ بات ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ جو اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والی بات ہے اس کے مراحل ابھی باقی ہیں۔ کہ پی ڈی ایم نے جتنا عرصہ ایک جمہوریت کے لیے فائٹ کی ہے، اگر حکمران جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پٹاری میں کچھ نہیں، اس پہ ہم پھر بھی زندہ ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی ہے پھر بیٹھیں گے، اس پر بات کریں گے، فیصلہ کریں گے کیا کریں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا، 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، 23 مارچ کو آپ کا لانگ مارچ کا اعلان ہے، تو ٹائم فریم کتنا ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پھر یہی کروں گا کہ تھوڑا گراؤنڈ بننے تک مہلت دیجیے کہ ہم ذرا دیکھیں، پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی ہماری کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے۔ بغیر تیاری کے، بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجیے
जहाँ तक है 23 मार्च का मसला जो आपने सवाल किया है, वो हमने अब फैसला बरकरार है। स्टीयरिंग कमेटी को हमने कह दिया है कि फौरी तौर पर उसकी जुज़ियात और तफसीलात जो है वो फौरी तौर पर तय करके हमें रिपोर्ट एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस हवाले से उसकी बड़ी अहमियत है कि पीडीएम का मौक़िफ़ क्या है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो इस पर आ चुका है, लेकिन पीडीएम का मौक़िफ़ क्या है कि अगर तहरीक अदम एतमाद फर्ज कर लिया जाए अगर कामयाब हो जाती है तो आने वाली हुकूमत 1.5 साल के लिए होगी या इमीडिएटली असेंबली तहलील करके आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सारे कार्ड थोड़ी दिखाएंगे हम। जी सही साहब, सवाल संजीदा है, सवाल संजीदा है, लेकिन जवाब सही साहब एक इधर से ले रहे हैं ना। सही साहब एक ये फरमाइएगा कि अगर हलीफ जमात किसी वजह से कायल नहीं हो पाती जो कि पीडीएम का मौक़िफ़ है, तो ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि आपके पास इतने नंबर्स होंगे कि तहरीक अदम एतमाद फिर भी पेश कर सकते या लॉन्ग मार्च की फिर बैठेंगे हम वापस। मौलाना साहब अगर आपकी अब इस साइड से इस साइड से ये आरिफ मलिक साहब तैयारी नहीं थी तो इसका ऐलान क्यों किया आप? किस चीज़ का? अगर तैयारी नहीं थी, अभी आपने कोई ग्राउंड भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये ऐलान किस लिए किया? ये इसलिए किया है कि हमने करना है और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आरिफ मलिक जी, आपने किया हुआ है कि ये लेके आनी है तहरीक एतमाद, तो क्या पहले ये आप लोग तीनों ऐवानों में लेके आएंगे या सिर्फ कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ लेके आएंगे तहरीक एतमाद? हम जहाँ भी ला सकेंगे, विफाक से लेकर सूबों तक, जहाँ भी हमें ग्राउंड मिलेगा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं। नदीम चौधरी आपका हो गया। उल्फत भाई हो गया, उल्फत भाई हो गया, प्लीज मिन्नत है। नदीम चौधरी ये क्लियर है कि अपोजिशन के पास नंबर पूरी नहीं है, आपको यकीनी तौर के ऊपर नाराज हुकूमती अराकीन है उनकी साइड लेनी पड़ेगी। क्या आप ये नहीं समझते कि ये वो हॉर्स ट्रेडिंग है, छांगा मांगा की सियासत है? एक बात ध्यान में रखें, हमने इस बात पर बिल्कुल हतमी राय कायम की है कि हम इंडिविजुअल को अप्रोच नहीं करेंगे। अच्छा मियां साहब आप बता दें क्या पार्टी से बात एम्पायर न्यूट्रल है? आप बता दें आपका हो गया था, भट्टी साहब हो गया। अदनान आपकी हो गया था, भट्टी साहब हो गया। एम्पायर कहते हैं उसे जो न्यूट्रल हो। अदनान मियां साहब ये बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन है, इमरान खान को हटाने की बात की, क्या समझते हैं कि जिस तरह अदम एतमाद है या लॉन्ग मार्च है, कब तक इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी? देखिए ये तो अल्लाह ताला को इल्म, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और जतन करेंगे। एक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए गुर्बत, बेरोज़गारी के घरों में जिनके घरों में उसने डेरे डाल रखे हैं, वो करोड़ों लोग हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। मरियम साहिबा आपसे सवाल, मरियम साहिबा आप बताइएगा, मरियम साहिबा आप बता दें कि मरियम साहिबा आपसे सवाल है कि जब पीडीएम बनी थी उस वक्त भी आपने तारीखें दी थी, आज अदम एतमाद का फैसला हो गया, अब कोई तारीख दे दें कब तक हुकूमत चली जाएगी? जवाब अभी दिया है ना आपको, आज दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं आज सुन रही हूं। चले बस मेरे ख्याल से सबका हो गया जब रिपीट हो रहे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जी, इंसाफ के कितने अरकान असेंबली आपके साथ रास्ते में और जहांगीर तरीन के भी अरकान असेंबली कोई रास्ते में है आपके साथ? देखिए मैं बस साफ बात कह रहे हैं आपसे कि इंडिविजुअल से हम रब्ता नहीं करेंगे, पीटीआई के अरकान से हम रब्ता नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे रब्ता करेगा और अपने तौर पर उसके कोई जो भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कि हम उसको कोई लालच दें, उससे कहें कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आपको सीटें देंगे, आप फलां देंगे, ये तस्वुर कम से कम हमसे कोई तवक्को नहीं। आपकी मुलाकात हुई है बहुत तफसीली? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बस ये आखिरी जी अब लास्ट है। आपने मोहतरमा मरियम बीबी और बिलावल के दरमियान जो है इख्तिलाफात खत्म करवाए, लास्ट मीटिंग में आपने बताया, दरमियान में मैं आ गया हूँ। क्या आपने मौलाना के और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी आपने इनको ब्रिज कर दिया है? क्या पीपल्स पार्टी की वापसी का इम्कान है पीडीएम में? मौलाना के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात तो मेरे मौलाना से ताल्लुकात से भी पुराने हैं। दोस्त है आप मौलाना साहब। मैडम आपने एक